दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज मैं गल गैंगस्टर बारे बिल्कुल नहीं कराँगा। लोगों ने कुछ साथियों ने इतराज़ भी किए है ने भी बहुत ज़्यादा गैंगस्टर क्राइम ज़्यादा हो रहा है। सो थोड़ा जिहा सबजैक्ट नूं आपां वखरा करिए, टॉपिक्स नूं वेरीएशन लियाइए ताकि थोड़ी जी मोनोटनी टुटे। हालांकि बहुत ज़्यादा चंगा हुंगारा इन्हां सारे वीडियोज़ नूं रिपोर्ट्स नूं मिल रहा है जो कि बहुत ही अंदरों कढ़ के तत्थां नूं कोख के रिपोर्टां तैयार कीतियां गईयां ने। लेकिन वो सिलसिला जारी रहेगा, गाहे बगाहे आपां उस तरीके दी रिपोर्ट्स लैके आंदे रहांगे। सो गल अज गैंगस्टरां दी नहीं बल्कि वड्डे गैंगस्टरां दी होएगी। मैं गल तालिबान दी करांगा अज। तालिबान जो कि अफगानिस्तान दे पूरे देश उत्ते काबज़ हो चुका है। राजधानी काबुल समेत बहुत से बहुतात तकरीबन 95% ਜਿਹੜੇ सूबे हैगे ने अफगानिस्तान ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ तालिबान ਦਾ कब्जा हो चुका है। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2001 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੱਸਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। लेकिन तालिबान की इस घटनाक्रम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ टीवी चैनलों ਤੇ ਜਾਂ तमाम ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ मीडिया के माध्यम है उन्होंने काफ़ी देखा समझा घोखिया होएगा। इस पूरी स्थिति उत्ते बहुत से ਜਿਹੜੇ वीडियोज़ तो लैके रिपोर्ट तक पत्रकारों वालों नशर कीतियां गई ने। सो मैनूं लगदा नहीं भी उस दे विच जाण दी लोड़ है। कुछ अलग होर ਜਿਹੜੇ अणछूहे पहलू हैगे ने उन्होंने मैं छूण की कोशिश करांगा, लेकिन अपनी अगली रिपोर्ट दे विच इस रिपोर्ट दे विच मैं गल करांगा तालिबान के पिछोकड़ की, उसके उभार की। वो तालिबान जिसकी कि जथेबंदी 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 45% 40 ਤੋਂ 45% ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ आहिस्ता करके कब्जा होंदा जा रहा सी। इस साल 1 मई 2021 डेडलाइन तय की गई सी, जिस दौरान कि अमेरिकन फोर्सिस जड़ियाँ सन वो पूरे तरीके नाल मुकम्मल तरीके नाल विड्रॉ कर जाएंगियां अफगानिस्तान तो, कि कुछ करना करके संभव नहीं हो पाया। सो डेडलाइन जी अमेरिकन फोर्सिस दे अफगानिस्तान को छड्डण दी सी वो बेसिकली 11 सितंबर सी। 11 सितंबर 2021 यानी कि तकरीबन 20 साल बाद उस हमले दे जो कि अमेरिका उत्ते होया सी 9/11। 11 सितंबर 2001 ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਟਵਿਨ ਟਾਵਰਸ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਆਈਕਨਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲੈਡ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ उस पड़ाव की, जिसनों कि आपां अज एक क्लाइमैक्स के रूप में वेख रहे हैं जदों कि तालिबान मुड़ अफगानिस्तान में काबज़ होंदा है। लेकिन इस तो पहलां की कहानी मैं अज दसांगा। इस कहानी नूं मैं अगले अपने पार्ट दे विच छूहांगा, क्योंकि मैं तुहानूं लैके चलना चाहांगा, रिवाइंड करना चाहांगा अफगानिस्तान 1978-1979, यानी कि वो वक्त जदों कि इस पूरी प्रॉब्लम की शुरुआत होंदी है। अमेरिका के पक्षों नहीं बल्कि ये शुरुआत होंदी है रशिया के पक्षों। अज का रशिया जो कि उस वक्त सोवियत रूस अखवाया करता सी, USSR अखवाया करता सी, कई उस दे विच स्टेट्स सन जो कि इंटीग्रेटेड सन। 2 ब्लॉक्स दे विच दुनिया वंडी हुई सी। एक अमेरिका लैड ब्लॉक सी, US लैड ब्लॉक सी, ते दूसरा USSR लैड ब्लॉक सी। एक कोल्ड वॉर जिहड़ी सी, कोल्ड वॉर का एक बहुत लंबा चौड़ा जिहड़ा सिलसिला सी वो 1970s ते 80s विच वेखण नूं मिलिया। लेकिन 89 तो बाद, रादर 90 तो बाद जिहड़ा है कोल्ड वॉर खत्म हो गई, क्योंकि सोवियत यूनीयन जिहड़ा सी वो डिसइंटीग्रेट हो गया सी। सो US ते USSR की इस लड़ाई तो अफगानिस्तान की उस बदकिस्मती का दौर भी शुरू होंदा है, जिसनों कि आपां 1979 तो ट्रेस बैक करांगे। तो उस वक्त तालिबान का जिहड़ा पिछला रूप सी, यानी कि तालिबान तो पहला जिहड़ा लड़ाकियां का रूप सी, उसनूं कहंदे सी मुजाहिदीन। वो मुजाहिदीन जिन्हां ने की लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान के उत्ते, जो लड़ाई अज तालिबान लड़ रहा है। पिछले 20 सालों में आप तालिबान नूं 20 साल 2 दहाके तक लड़ाई लड़द्या होया वेख्या है। अमेरिकन ते नेटो फोर्सिस के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई नूं उन्होंने 1979 के उसकी शुरुआत की सी, जो कि आने वाले 10 साल तक
ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ USSR ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਰੂਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, USSR ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ USSR ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ USSR ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਥਾਪਤਾ ਸੀ। ਬਬਰਾਕ ਕਰਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੈਫਟ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ USSR ਲੈਡ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਖਾੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਫ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀ ਉਹ USSR ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਟੇਕਓਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਲੱਖ $US ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਡ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਸੰਬਰ 1979 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜੋ ਕਿ ਉसी ਪਸ਼ਤੂਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਥਾਪੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦਰਲੇ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਖਾੜਕੂ ਸਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਫਿਊਡਲ ਲਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਲੈਡ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹਕ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲਾਰਡ ਸਨ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਗੁੱਟ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤਿਓਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੀਗਨ ਡਾਕਟਰੀਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰੈਬਲਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਕਵਾਇਦ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜਾਂ ਲੜਾਕੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CIA ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲੋਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਸੀਗਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, 3000 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ 3000 ਲੱਖ ਡਾਲਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2000 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲਈ ਰਸਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਜਾਂ ਟੈਕਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿਲਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਸਦ ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਕਿ ਸਟਿੰਗਰ ਮਿਸਾਈਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟੈਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਟੈਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੌਪਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਵੈਪਨਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਾਈਲ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਡਲੀ ਮਿਸਾਈਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿੰਗਰ ਮਿਸਾਈਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਸੀ ਪਿਛਲੇ रूट तो अमेरिका वालों की जा रही थी। हालांकि दुनिया को पता सी भी रशिया के खिलाफ या सोवियत रूस के खिलाफ इस लड़ाई के विच अफगानिस्तान की सरकार को डिस्टेबलाइज करने लई या फिर मुजाहिदीन को होर मजबूत करने लई या उस सरकार का तख्ता पलट करने लई अमेरिका ने सिरे का जिहड़ा जोर सी तकरीबन 10 साल लगाया। इन्हां 10 सालों के विच एडी वड्डा जिहड़ा निवेश सी अमेरिका वालों किया जा रहा सीगा इन्हां गरीब जिहे मुल्कों का अफगानिस्तान या पाकिस्तान जो कि लड़ाई या जंग दे विच फसे हुए मुल्क सन जिन्हां दे विच भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा सी, उसका जिहड़ा सिट्टा सी लै दे के बाद दे विच अमेरिका के मुताबक या अमेरिका के हक वाला ही निकलिया। 1999 का वह साल से जदों कि सोवियत जी रूस दी फौजां सन वो अफगानिस्तान छड्ड के चलियां गईयां। इस तो आने वाले 3 साल बाद जिमें कि अज 2021 की स्थिति है 1999 तो लैके 1992 तक एक सिविल वॉर अफगानिस्तान में वेखी गई, जिथे एक पासे तो रशिया का जिहड़ा बैकिंग वाली एक सरकार सी, नजीबुल्ला सरकार उस वक्त होया करती सी। नजीबुल्ला सरकार ते मुजाहिदीना के जिहड़े वख-वख गुट सन ते उत्थों के कुछ लोकल अफगानिस्तान के ट्राइबल जिहड़े गुट सन उन्हां दे विच एक सिविल वॉर 3 साल हुंदी हुई वेखी गई। रशिया फिलहाल इस पूरी लड़ाई तो अपना किनारा कर चुका सी। अमेरिका की एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक जित हो चुकी सी, लेकिन जब तक 1999 ते 90 का साल आया उस वक्त तक अमेरिका लिए एक दूसरी लड़ाई जिहड़ी सी वो गल्फ दे विच शुरू हो चुकी सी, यानी कि खाड़ी युद्ध, खाड़ी संकट, इराक के खिलाफ लड़ाई। इराक वालों 1991 के विच कुवैत उत्ते कब्जा कर लिया जाता है। इनफैक्ट 19 अगस्त 1990 के विच कुवैत के उत्ते जिहड़ा इराक वालों हमला किया गया, कब्जा कर लिया गया। उस तो बाद फिर वो जी गल्फ वॉर शुरू होंदी है, एक अलग जिहड़ा ऑपरेशन है वो नेटो फोर्सिस के नाल मिल के अमेरिका नूं विढ़ना पैंदा है। सो अमेरिका एक अलग वॉर दे विच पहुंच चुका सी ते दूसरे पासे सोवियत रूस सी वो जिहड़ा सी वो खिंड चुका सी। उसदियां वख-वख जिहड़ियां छोटे स्टेट्स सन या छोटे मुल्क सन, नेशन सन जो कि इकट्ठे करके सोवियत यूनियन इकट्ठा खड़ा आ रहा सी वो टुट चुका सी। सो सोवियत रूस की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, उधरों गल्फ वॉर शुरू हो जाती है। इस दौरान अफगानिस्तान दे विच एक होर नवा जिहड़ा बेस सी वो पैदा होया ते वो मुजाहिदीना दा जिहड़ा एक पुराना एक कह सकते एक विरासत तुरी आ रही सी उसनूं अगला जिहड़ा नां दिता गया वो सी तालिबान का, जो कि 1994 दे विच होंद दे विच आया। सो तालिबान एज ए जथेबंदी 1994 दे विच होंद विच आई, जिसने कि 1996 तक आउंदियां आउंदियां अपनी पहली जिहड़ी सरकार सी निरोल तौर पर अफगानिस्तान दे विच तालिबान की जिहड़ी सरकार सी वो बनी, तालिबान समर्थित जिहड़ी सी सरकार वो बनी। सो 1996 का वो साल सी जदों कि तालिबान का पहला कब्जा जिहड़ा सी या पहली बार उसकी सरकार अफगानिस्तान दे विच अज तो ठीक 25 साल पहला बन चुकी सी। ते आने वाले 5 साल अफगानिस्तान दे विच तालिबान ने काबज़ रहना सी। यही वो दौर सी जिस विच कि बहुत सी ऐसियां घटनावां होईयां, बामियान दे जिहड़े आपां स्टैचूज़ देखे,
ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ 2001 ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲਤੀ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਤਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ परिवर्तन लिया। वो सी 9/11 की घटना। अमेरिका के विच अलग अलग शहरों के विच अतवादी हमले, अलकायदा या ओसामा बिन लादन वालों अंजाम दवाए गए ये हमले, जिस विच की ट्विन टावर्स नूं ढाता गया, पेंटागन वाशिंगटन के विच हमलों की कोशिशां कीतियां गई। हालांकि नुकसान एडा ज़्यादा नहीं होया, लेकिन दुनिया के विच एक बहुत वड्डा अतवादी हमला जिहड़ा अमेरिका के विच होया, उसदे जिहड़े तार सन वो अमेरिका ने जोड़े अफगानिस्तान के नाल। हालांकि अफगानिस्तान का इस पूरी लड़ाई के नाल कुछ एडा वड्डा लेना देना उस तरीके नाल नहीं सी, क्योंकि जिन्ने भी हमलावर सन इंक्लूडिंग ओसामा बिन लादन या फिर वो जड़ा सुसाइड जड़ा खुद बॉमर सी या जो हवाई जहाज़ नूं चला रहा सी मोहम्मद अता, कई जहाज़ों के भी सुसाइड जड़े आतमघाती दस्ते सन, सारे लोग इजिप्ट, सीरिया या फिर साउदी अरेबिया वर्गे मुल्कां चों सन। काफ़ी हद तक गुस्सा जिहड़ा अमेरिका के खिलाफ ये लोगों का सी, वो गल्फ दे विच या खाड़ी दे विच जो अमेरिका की भूमिका रही, इराक नूं किस तरीके नाल उजाड़िया जा रहा सी, क्योंकि 2001 तो बाद 2003 के आस-पास दोबारा इराक दे विच एक दूसरा एग्रेशन अमेरिका ने शुरू कर देना सी। वो सारियां स्थितियां बनते बनते वो जिहड़ी लड़ाई सी मिडल ईस्ट की वो किते ना किते वो वध रही सी, ते मिडल ईस्ट दे विचों साउदी अरेबिया, इजिप्ट या सीरिया वर्गे मुल्कों के विचों अलकायदा या ISI वर्गियां जिहड़ियां जथेबंदियां, ISIS वर्गियां जिहड़ियां जथेबंदियां, उन्हां दी एक आधार जिहड़ा बनदा उस दे जिहड़े तार सन वो अफगानिस्तान दे नाल जुड़ गए, ते अफगानिस्तान दे विच तालिबान वालों उन्हां नूं शेल्टर दिता गया। बाद दे विच इस हमले तो बाद ये जग ज़ाहर होया कि तालिबान ने उन्हां सारे लोगों की इंक्लूडिंग ओसामा बिन लादन की मदद भी की हो सकती है, तो बाद दे विच ओसामा बिन लादन नूं पनाह भी दिती हो सकती है। जिस तो बाद कि अमेरिका ने 11 सितंबर ਨੂੰ हमला ਹੁੰਦਾ ਤੇ 18 सितंबर ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜੋਰਜ W बुश ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ जिस दे तहत कि अमेरिका हुण किसी भी मुल्क के खिलाफ या किसी भी ऐसी शक्ति या ताकत के खिलाफ अपने हितों लई किसी भी पद्धर का मिलिटरी एक्शन ले सकता है। इसी रेजोल्यूशन जो कि 18 सितंबर 2001 ਨੂੰ पास किया जाता है, उस तो बाद अमेरिका जिहड़ा है वो अफगानिस्तान दे विच सीधा ही अपनी फोर्सिस भेज दिंदा है। हालांकि वो इसलिए यूनाइटेड नेशनस वालों भी जिहड़े बनते रेजोल्यूशनस है वो पास करवाता है। होर जिहड़े मुल्क हुंदे ने ब्रिटेन वर्गे या होर नेटो के जिहड़े अलायंसिस हुंदे ने उसदे वो मुल्कां नूं नाल लिया जाता है, तो नेटो फोर्सिस ते अमेरिकन फोर्सिस जिस दे विच बहुतात अमेरिकन फोर्सिस की हुंदी है, वो अफगानिस्तान दे विच एक इस तरीके का मिलिटरी ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं जिस तहत कि तालिबान नूं हुण उत्थे दी सत्ता जो कि उस कोल 1996 दे विच आई सी उस तो उखाड़ सिट्टिया जाता है। सो तालिबान के जिन्ने भी लड़ाके होंदे ने वो छुप जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, माउंटेनियस रीजन के विच वो रिट्रीट ले लेंदे ने कि पिछे हट जाते हैं। दूसरे पासे अमेरिका की मदद के नाल अफगानिस्तान के विच सरकार है उसनूं कायम करता जाता है। ये ठीक उस तरीके का एक्शन हुंदा है जिवें कि 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ सोवियत रूस ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ कि सरकार ਉੱਥੋਂ ਦੀ उसनूं ਭੰਗ करके अपनी मर्जी की जिहड़ी सरकार है वो सोवियत रूस ने थापी सी। जिस तो बाद मुजाहिदीन हरकत विच आए, 10 साल लड़ाई जिहड़ी मुजाहिदीनां वालों लड़ी गई, बाद दे विच जित जिहड़ी सी उन्हां दी होई, रशिया नूं उत्थों हटना पिया। ਉਹੀ तकरीबन एक जिसनूं कह सकते हैं भी रिपीट हुंदा है हिस्टरी का, इतिहास अपने आप नूं दोहरांदा है, इतिहास अपने आप नूं दोहरांदा है। तो 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ भी अमेरिका उस तरीके नाल अफगानिस्तान उत्ते अपनी मर्जी की सरकार थाप दिंदा है, जिस तो बाद की विरोध शुरू होंदा है। हुण इस वक्त कहानी थोड़ी जी उलट हो चुकी होंदी है। हालांकि इस पूरी पिक्चर दे विच सोवियत रूस ना तो एडा मजबूत रहा होंदा है, ना ही उसका उस तरीके नाल कोल्ड वॉर दे विच इन्वॉल्वमेंट होंदी है। हालांकि अमेरिका के बहुत से जरनैल सन जिन्होंने कि गाहे बगाहे इल्ज़ाम जरूर लाए भी रशिया ने तालिबान नूं काफ़ी सपोर्ट दिता, लेकिन इन्हां दा कोई भी ठोस जिहड़ा आधार नहीं मिल पाया। लेकिन ये फिर भी समझ विच आया भी तालिबान नूं एक बहुत वड्डी जिहड़ी रसद ते मदद सी वो पाकिस्तान दे विचों ही मिलती रही। सो एक बहुत लंबी लड़ाई सी। 2001 आंदियां आंदियां अमेरिका ने उही गलती करती सी जो कि सोवियत रूस ने अफगानिस्तान दे विच कीती सी। ते अफगानिस्तान दे विच जे 1979 दे विच मुजाहिदीन लड़न लई तैयार बैठा सी सोवियत रूस के खिलाफ, तो 2001 तो बाद तालिबान पहला ही उत्थे तैयार बर तैयार सी
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿਓਰਲੀ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ तमाम 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਵੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਲਈ ਟਿਊਨ ਇਨ ਰਹੋ ਤੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।